چې یو دوه کسه راوړاندې شو نو ما ته وایي چې یا مولانا हम अफ्रीका से आए हैं और यहां एक गांव है गुरगुश्ती नाम है और उसमें एक मौलाना साहब है नसीरुद्दीन नाम है, उनसे हम मिलना चाहते हैं, आप हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएंगे? मावतन माल मैं आपके साथ जाऊंगा। कि बदीब मोटर कही अब और सरई मुफ्तों के बजमा मुलाकात सार हम टैक्सी मोटर हुई वो रवान छू तो खुदा बावरों कही दे खबर तो सोच के वही चाटक तौरसी तू माँ वतवे यहां रोटी खा लेंगे और वहां तो गांव है वहां रोटी नहीं होती। विच वहां क्या होता है? माल वहां लस्सी होती है शुमले। विच हम तो हजरत के यहां लस्सी खाएंगे, अगर आप मछली खाते हैं तो आपको खिला देंगे। कतम आया खुरे दरबानी बे उखरो तो मुंग हजरत तरह शुमली जो शर्मे दमा चोस बजब मयान खुरमो जी बराता गुरी मल चलो चले जो गुरगुश्तो तौर सी तो मास्पखिन मुंस तैयार हो चिमुंग शो मालजी दादा अफ्रीके मिलमान दी और तासरा मिलावे दो तरह बेली दी वेल रोटाइन पड़े लेगा मालना जी वेला और मोहम्मद रसूलुल्लाह करता वह पखस्ता दे के नासिन बल्द सबल किस्म फजर की घबराओ यो साथ चप माते वेचे के नहीं इधर रोटाए रोड़ो फोर तलारो कटोरी की शुमले रोड़े और योदरे रोटाए रोड़े और शुमलो सर मुंग रोटाए फड़ा कि रोटाए मुंह फड़ा दे अफ्रीकी वाला हो दा कम अज कम द 50 कालो खबर आला 50,000 रुपए रो इससे मौलाना से बताओ ये क्या है? ये हकीर सा हदिया है। मौलाना से इबादत दाओ ची खबर बेकोले दा चलता बेलास किया मैं नहीं लेता ले नहीं लेता ले नहीं लेता मां पुख्तो की वर्तोल मालजी हुआ नहीं थी गानो वाली नाले वेल बच्चिया तो कुरान या आयात में वर्ता न प्रीति माल कम आयात वेल इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा दी जमा रोटा उखाड़ा दा पैसे बदा रोटा बदल जोशी पैदा बकई सो हाँ ब्याह में वर्ता पुख्तो की मायजू आए नहीं थी ब्याह माल राकर नुमा तो वही कि उस बदर सरा पला रजी बे उशु कवा तासु मुलियान फासिम गन कपान ये पला रे उशु कवा मान है लरे का दा शेमान है लरे का वो बकी सोग्रास ब्यारा तो वही ची बचिया तो खुदा कसम च दा उड़म मा कर्ज अगस्ती जकमोड़ो तासु रोटे हो पड़ा मौलाना अब्दुल हक साहब दे अल्लाह गरीक रहमत की दा कूड़ी दे और पसे तले हो चिराजा जमा मदरसा की हदीस ललवा मौलाना साहब तो वही जी बचू पदी स्पिनो डको बदेना पस्त पैगंबर खबरे को पैसों खल को तखैम तो पैसों बैठे सब बच्चे मां गद्वारा जयून अली दिली ची कमजे की बे उड़ी के दर्श को लो कमजे की बे जिनी के दर्श को जदर तसो हुए अजीजानो दा खल्को कदम बोसिया ने माकड़ी दी लाहौर तब कलाड़म मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तब वरा साहिब कशफ और दुमरा लुई साहिब कशफ हो दाद मौलाना शमसुलक अफगानी अल्फाज थी लमा ख्याल दे कि देश देश के माँ की इमदा खबरा करे हो जुमे पर तकरीर के हुए ओ लाहौरियो मैं तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें देखता तासो कब्रू न जदूर तंदूरू न गोरम नो अफगानी से मुंह तवी चे मां वर्तवी चे हजरत संग वेरा तवी चे अफगानी साहब आपको कुछ शक है? चलो चले विच टांग के स्वारसु दलावर धीरे तलाड़ू पमखेरा तला तराक को चराग को चा गिरे तम्यों का तो हर खबर न दो और लंबे रहो वेलिजो वो यार एकदम दिया रहा था पमखला तराक को दा खबर अफगानी से मुंह तकड़े म्याश के बयाल दले अफगानी से तजरातलम सिद मुलातोब कम इश्तिबा बरा तो उशवा
بل چا به نشو حل کوله. یو اشتباه راته شوې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې دا معراج کې رؤیت د الله چې و دا مع الکیف و که بلا کیف. الله پاک ورته ټول په کیفیت سره ځان ښودلی او کاسې جله کې ورته ښودلی د کوهي تور په شان. دا چا نه شو حل کولی. ما روایاتو کې خو دې صرف دومره راځي چې رایت نوره 2.5 घंटे تقریر راته په دې یو خبره کړې. د دیوبند محتمم نه میں تپوسو کو د قاری طیب صاحب نه یہ ہمارے افغانی صاحب کیسے عالم ہیں. ما تو وہی چی بیٹا افغانی جیسا عالم ایشیا میں نہیں ہے. ان کے برابر کا علم ایشیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. عزیزان استاد اشناغر چې کوم خلق پیدا کړیو د رزړو د سابق صاحب مشران قسم په خدای چې په لاره به روان لاره به پې ښکارېده لارې به پې لار وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب دا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں کہ ظاہر میں د سڑو دی زی سکڑم په معنا کې د چار پایو په حساب یم. مونږ نه سپي جوړ دي. سپی چې سهار راپاسي نو په ځمکه سپېږمې وایي او په مرداره پسې ګرځي. داسې دي که نه دي؟ مونږ نه دا څیزونه جوړ دي. نو مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه اکوړي ته راغلی و. مولانا عبدالحق صاحب د دستاربندي جلسه وه. بنوري صاحب ورپسې زه ولېږلم چې یو سپېلی پېښور ته راوړ. زه ورپسې لاړم. مولانا عبدالحق صاحب ته ما ویلې ملجي یو سپېلی بنوري صاحب غوښتی دی. ویل دی خو لاهور ته روان دی. ما ته غږ مه کوه زه ورسره خبرې کوم. ما ورته ویل مال حضرت مجھے مولانا ایوب جان بنوری صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ 1 رات کے لیے پشاور تشریف لائیں. ما تو وہی کہ بیٹا میں تو لاہور جا رہا ہوں. مت بنوری صاحب نے مجھے بھیجا. ویل بنوریوں کا حکم تو ہم رد نہیں کر سکتے. چلے چلے گاڑی لائے ہو؟ مولانا جی لائے نو. را روان شو زه ورسره وروستو سیټ کې کېناست. پوښتنې مې ترې کولې چې د فلاني سال دی د فلاني سال دی د فلاني سال. یو سړي پوښتنه مې ترې وکړه ما دغه سال دی په قبر کې. وی چې وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے. قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے. میں جی آپ ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ بھی گئے ہیں؟ میں آ گیا ہوں. معلوم کی کیا ہے؟ ویلو کی حالت بہت اچھی ہے قبر میں. خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے. آپ تو شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں. میں تو وہی کہ کچھ شعر سناؤ. سفر ہے شعر سناؤ. زور تو شروع شو کہ زندگی کی آئے وہ ایک رات کیا پرکیفتی. زندگی کی آئے وہ ایک رات کیا پرکیفتی. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا. وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا. وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا. جان دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. جان دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. آئے کس کا فرق و توبہ ٹوٹنے کا ہوش تھا. ماتوئی جوا ان اشعار میں تو غار ثور کی طرف اشارہ ہے. پیغمبر کا سر ابو بکر کے ران پہ پڑا ہوا تھا اور مکے میں ابو بکر کا گھر لوٹا جا رہا تھا اور ابو بکر خاموش تھا. یہ تو غار ثور کی طرف اشارہ. پھر ورځو کې مې چانه پوښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی؟ وی او جی څومره موده وشوې؟ 3-4 کاله وشو.
ما څوک دې کړې ده؟ وی بس ډیره مې خوښه وه خدای راکړه. نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډیره خوښه وه که اوس دې ډیره خوښه ده؟ ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وه اوس دې خدای په توپه ولګوي. تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینه هغه دا شی دی چې وخت تېرېدو سره بیا اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به. نو عرض مې دا و چې د الله سره مینه هغه ده چې هغه وقتن فوقتن زیاتیږي. مولانا مدنی رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب او کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو. نو هغه چې حساب به الله په خپله چې کوي نو هلته به دوه قسمه خلک مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخې ته به حجاب وي، الله به ورته ځان نه ښیي، پس پرده به سوال و جواب کیږي. او نیکانو سره چې حساب کوي نو بے پردې به سوال و جواب کیږي. نو بیا طالبانو ته وایي چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک، وعده وصل چو شود نزدیک، آتش شوق تیز تر گردد. یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې دی هغه نورم تیزیږي. لکه یو بیا ورته دا ووی یو عاشق د یو مولا نه تقریر کې واورېده چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړي. قبر کې تا چې قبر کې کیدي او خلک در نه لاړ شي او ملایکې در تراشي نو د رسول الله تصویر به ورسره وي او درته به وښیي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وه. نو دی ورته وایي چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے. دا مې اورېدلي چې په قبر کې زما د محبوب تصویر ښودی کېږي نو زه د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګی راوله چې مړ شم چې یې ګورم. اوس مونږ څنګه تاسو ته که زه ووایم چې قبر کې د رسول الله انتظار کېږي چې د جومات نه وځي خدای ټول مړه کا، امین به پې وکئ؟ د هغې وجه دا ده چې هغه خوند باندې ته پوه نه یې که نه، هغه مزه تا لستې نه ده، هغه مزه تا څکلې نه ده. دې سړي دا مزه ورته پته وه چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی. اوس نبی هغه سټډي کړی و، هغه معلوم کړی و. نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کر. زمونږ دې جماعت کې یو حافظ صاحب و دې جماعت نو ما چرته تقریر کې ویلي چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي. نو دته مې وویل چې جنت ته خوښ دی؟ ویل ډېر مې خوښ. ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ شي. نو هغه وخت کې خو یې غږ ونه کړو، خو بیا راپسې کور ته راغی. وی چې ما بیګام ټوله شپه تېره کړې وه چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چرته. هغه چې په قسمت کې و نو رښتیا غریب شهید او بې ګناه قتل کړی شي. خیال هم راغی. حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې اوده کېږي